اللہ 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 شروع اللہ کے نام سے جو عزت کرنے والا ہے، نہایت عزت کرنے والا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ بنی اسرائیل کے اوپر میں کوئی وضاحت کروں گا کہ یہ بنی اسرائیل کون ہیں اور ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اور جو اس وقت بنو اسرائیل سے اسرائیل بن گئے جو دشمنان اسلام ہیں، یہ اسی کی ایک شاخ ہے بنی اسرائیل۔ لفظ بنی اسرائیل کوئی برا لفظ نہیں، لفظ بنی اسرائیل برا لفظ نہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا مطلب عبرانی زبان میں خدا ہوتا ہے اللہ، اور ایل مطلب اسرا مطلب ہوتا ہے عبد، کیا ہوتا ہے عبد، اور ایل مطلب ہوتا ہے خدا اللہ۔ تو بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اسرائیل مطلب اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل مطلب بتایا۔ اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بنی ماں نے بیٹوں کو کہتے ہیں، بنا کی گھوڑے کے نام سے مانی لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ یہی بات ہے، ابھی اسحاق علیہ السلام کو گفتگو کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کو گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ، ان کا واقعہ آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آٹھ اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ایک اور بیٹے تھے حضرت عیسی، یہ دو بیٹے تھے اس کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تقریباً 160 سال زندہ رہے ہیں، کتنی سال؟ کافی لمبی عمر پائی، حالانکہ تھے چھوٹے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد انتقال فرمایا ہے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا جو نکاح کیا، جو شادی کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے، جو پہلے میں نے نام لیا تھا اس ان کا نام۔ دوسرے جو تھے یعقوب علیہ السلام، ان کی شادی جو ہوئی ہے ان کی ماموزات بہن سے ہوئی، اس سے ماموزات بہن سے ہوئی۔ ان کی ماں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی ماموزات ماموں کی لڑکی سے دیاؤں گی۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا حضرت جو دوسرے والے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسی سے، کہ جاؤ میرے لیے ایک بکری کا یا ہرن کا گوشت تیار کرو، اور اس گوشت کو تیار کرنے کے بعد اس کے کباب بنا کے لاؤ، کیا لاؤ؟ کباب بنا کے لاؤ، تو میں تمہیں دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں میں نبیوں کو پیدا کرے، تمہاری اولادوں میں اس سے فرمایا۔ یہ نکل گئے جنگل میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، اگر باپ کا بیٹا 10 دیتے یا 20 دیتے تو زیادہ فرما بردار ہوگا، مطلب جو زیادہ احترام کرے گا، بڑا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ پیچھے دے گا۔ نہیں بات۔ اب جب ان کی والدہ نے سنا کہ اس کو بشارت مل گئی نبوت، انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے سے کہا یعقوب سے کہ دیکھ بڑا اچھا موقع ملا ہے دعا لینے کا، 160 سال کے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی ہے، کیوں نہ تو ان کو بکری ذبح کر کے کباب کھلا دے اور یہ تو اب حاصل کر دے۔ اب وہ تو نکل گئے شکار پہ، ادھر یعقوب علیہ السلام نے بکری ذبح کی اور بہترین قسم سے کباب بنا کے لے کے گئے اسحاق علیہ السلام کی بات۔ جب آئے تشریف لے کے آئے، حضرت اسحاق نے فرمایا کون ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ عیسی۔ کیا کہا؟ عیسی۔ ابھی نے آنکھوں میں کمزوری تھی، تو انہوں نے دعا دی کہ یا اللہ یہ میرا حکمت تھی، سمجھ گئے، یا اللہ یہ میرا جو بھی بیٹا ہے، یا اللہ آپ
जान चुकी थी, हकीकत में ऐसे वली होते हैं। अल्लाह वाले फरमाया इस्लाम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ये जिस बेटे ने भी मुझे कबाब खिलाए हैं तो इसकी औलादों में नबुव्वत का सिलसिला जारी करवा देना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दुआ ले ली, निकल गए। फिर बाद में आए, ईद कबाब बना के लेके आते हैं। कहा देखिए वालिद के लगे भूख कौन सा मिला हो तो याकूब से, मतलब याकूब से। पर ये तनाव ने कहा है कि अच्छे कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, बुरे कामों में एक दूसरे से आगे मत बढ़ो। ये है और करने वाले काम, किसी ने तो पढ़ी तो चार बजाते बढ़ो, किसी ने एक वाला काम है दो से बारे बढ़ो। दुआ लेने के तो कहा बेटा तेरी दुआ तो याकूब दे गया, तेरी दुआ तो। अब जब इसको ये पता चला उन्होंने कहा कि तो मैं याकूब को पता कर दूंगा कैसे मेरी दुआ लेनी। भाई भाई जरा मैं आप देखे भी घर, कहा कि नहीं तो ऐसा मत करना, मैं तेरे लिए भी दुआ करूंगा। मैं तेरे लिए दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला तेरी आल औलाद को बहुत ज्यादा मिक़दार में पैदा करे, बहुत ज्यादा तेरी आल औलाद होंगी, तेरा खानदान बहुत बड़ा होगा। मैं तुझे ये दुआ देता हूँ। आपको हैरानी होगी इस वक्त जो रूम है ना, रूम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक औलाद की रुमा नाम है, उन्हीं के नाम से मुल्क रूम आज भी आबाद है और पूरा मुल्क रूम उन्हीं की नस्ल ने आबाद किया। कैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आल औलाद दी थी, मशरिक से मगरिब तक फैल रहे थे। लिहाजा ये दुआ उनको मिली, ये दुआ जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की इससे। अब यहाँ से क्या हुआ कि उनके वालिदा ने कहा कि देखा तेरा भाई जो है ना बहुत ज्यादा गुस्से में है और मुझे ये लगता है कि तेरे साथ कहीं कोई हरकत नहीं कर बैठे, तो एक काम कर शाम में महिला जगह में थे ये लोग, तो एक काम कर शाम में मेरे मामू ने वहाँ चले जा, वहाँ वो अपनी बेटी उससे निकाह में दे देंगे और जनाब से तो अपने भाई की तरफ से बच जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शाम चले गए अपने मामू के यहाँ। अब इनकी जो मामू थे, इनकी दो बेटियां थी, कितनी बेटियां थी? दो बेटियां थी, एक का नाम राहील था, एक का नाम लैया था। अब इसके अंदर जो राहील थी वो बहुत खूबसूरत थी और लैया जो थी वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन लैया जो है वो बड़ी वाली थी, राहील जो है वो छोटी बेटी थी। अब उनके मामू ने जो निकाह किया तो वो निकाह लैया से कर दिया। किससे कर दिया? लैया से। तो बता दूं मैं आपको, हज़रत इब्राहिम की, हज़रत याकूब की और याकूब की वालिदा की मर्जी ये थी कि राहील से निकाह हो। किससे निकाह हो? राहील से निकाह हो। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से कहा कि मेरी मर्जी तुझसे नहीं कि जिससे आपने मेरा निकाह कर दिया, मैं तो राहील से निकाह करना चाहता हूँ। उनके मामू ने कहा ठीक है, उससे भी निकाह कर दूंगा मैं तेरा, लेकिन उसकी शर्त ये कि मेहर क्या देगा। आप जो मैं कहा कि 7 साल बकरियाँ चलाना पड़ेगी। कितनी साल? 7। ये मतलब आते हैं सब समझ में आएगा यहाँ से कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ेंगे। तो उन्होंने 7 साल बकरियाँ चलाई, 7 साल बकरियाँ चलाई और राहील से भी फिर निकाह हो गया। इसका हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। अब आप यहाँ पे ये मत कहना कि वहाँ तजमो बैन उख्तैन इल्ला मा क़सद के दोनों बहनों का जमा करना हराम है। क्या है? दो सगी बहनों का निकाह में जमा करना हराम है, कुरान ने कहा है। लेकिन उसके आगे है दूसरी बार क्या दिया है? इल्ला मा क़द सलफ, जो पहले हो चुका वो हो चुका, अब नहीं होगा। यानी पहले ये ठीक था, तो मूसा अलैहिस्सलाम का डिसाइड था, ये होता था कि दोनों बहनें निकाह में आ जाती थी, लेकिन अब हराम कर दिया गया है। एक बहन मौजूद है, उसकी मौजूदगी में दूसरी बहन से निकाह, हाँ उसको तलाक दे दी या उसका इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद दूसरा बहन से निकाह हो सकता है। अब दोनों बहनों का निकाह हो गया, इससे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जब इससे निकाह हुआ तो जो बड़ी वाली बेटी थी इसका निकाह पहले उससे 4 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 4 बेटे हुए। तो अब जो लैया जिससे 4 बेटे हुए थे उन्होंने क्या किया? एक बाती अपनी तरफ से हदिया दी हज़रत याकूब को, फिर उस बाती से 2 बेटे हुए। कितने? ये देख के जो दूसरी बहन थी जो खूबसूरत थी राहीला, जो भी था, उसने भी क्या किया? अपनी एक बाती थी उससे भी 2 बेटे पैदा हुए। समझ नहीं बात? तो 6 बेटे किसके थे? लैया के। 4 बेटे गुलाम बांदी के। तो कितने हुए? 10। राहील से कोई औलाद नहीं हुई, राहील से कोई औलाद कई अरसे तक कोई औलाद नहीं हुई। हमारी बात
یہود یعنی بنی اسرائیل، بنیادی بات آپ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کا بھی نام و نشان. اب یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں موسیٰ، عیسیٰ، زکریا جتنے بھی نبی آئے ہیں اس کے بعد سب کس کی اولاد میں آئے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے. بنیادی بات یہ سلسلہ وہاں سے چلا، وہ ہے یہ بنی اسرائیل. تب وہاں یعقوب لایا تاکہ آپ کو شہر کا پتہ چل جائے. بنیادی بات آپ کا مفہوم ترجمہ کرتے ہیں یا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل یعنی یہود جو مدینے میں آباد ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی. کیا نعمت؟ کہ تمہارے خاندان میں نبوت کر دی. دوسری کیا نعمت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی. اور بھی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے. مختصر وہ نعمت میں نے آپ کو بتایا انعمت علیکم. اللہ تعالیٰ ہمارے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور میرے عہد کو پورا کرو. تم میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنے عہد کو پورا کروں. کیا عہد ہے؟ کون سا عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا؟ بنی اسرائیل جس کتاب کو مانتے ہیں توراۃ، اس کتاب کے اندر صاف عہد لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھو میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، یہ اس کی صفات ہوں گی، یہ اس کی کوالٹی ہوں گی. وہ ساری صفات تورات میں موجود ہیں. فرمایا اس کا عہد حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے، تو تم اس عہد کو پورا کرو کہ تم ان پہ ایمان لے کے آؤ. اس پہ ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے آؤ. میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم نے جنت میں داخل کرو. ایک ترجمہ اس کا یہ. دوسرا ترجمہ یہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي کہ میرے عہد کو پورا کرو. عہد الاسد میں نے بتایا تھا پچھلی بار کہ جو عہد میں نے تم سے لیا تھا کہ میری عبادت کرو گے، میرے علاوہ کسی کو شریک اس کے بعد میرے ساتھ نہیں کرو گے. میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، اپنی نعمتوں سے نوازوں گا. اور جنت سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اب آگے چلیے بڑی آیا اور مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے تقوی اختیار کرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ پورے رکوع میں کو مخالف کیا گیا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ. فرمایا ایمان لاؤ بما انزلت مصدقا لما معكم جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معكم اور جو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے تورات. مصدقا لما معكم تورات اور آپ اس میں یہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے تورات کی بھی، زبور کی بھی، پرانی کتابوں کو کئی جگہ ہے. تو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پہ جو میں نے نازل کی ہے، جو کتاب تمہاری کتابوں کی بھی جو آسمانی کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، سچا کہتی ہے اس کتاب کو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور دیکھو اول کافر مت بنو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ یعنی کفر میں فعل کرنے والے مت بنو. جاری ہے اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں کو دعوت دی. اب جیسے یہودیوں کو دعوت دی تو سب سے پہلے تم انکار مت کرو، اس کا ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو میری ذات تک محدود رہتا ہے اور ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کا میٹ اپ چلتا رہتا ہے. ثواب جاریہ ہوتا ہے نا، جیسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. میں جا رہی بات آپ نے کوئی جوئے کا اڈا بنا دیا، اللہ کی نافرمانی کا اڈا بنا دیا، گناہ کا میٹر چالو ہو گیا، آپ اول میں چلے گئے. جب تک یہ اڈا رہے گا، جب تک یہاں گناہ اللہ کی نافرمانی ہوتی رہے گی، ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا عذاب ہوتا رہے گا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ تم انکار کر کے جتنے لوگ تمہارے پیچھے انکار کریں گے ان سب کا وبال تمہارے اوپر ہوگا. اتنا بڑا وبال مت اٹھاؤ. یہ بتایا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کو چند کوڑیوں کے خاطر مت دو. چند کوڑیوں کے خاطر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں زیادہ کوڑے لے کے بھیجو. ہمیں نہیں پتا. یعنی اب یہاں پہ کیا ہوتا تھا، جو زبور تھی اس کے اندر اللہ کے نبی کے جو اوصاف تھے، مثال کے طور پر اس میں اوصاف لکھا تھا کہ اللہ کے نبی دیانہ پر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ دیانہ پر ہوں گے. لیکن مجمع میں جب ہوں گے سبحان اللہ کیا، لیکن مجمع میں جب ہوں گے تو ہر ایک سے بڑے نہیں ہیں، لیکن دیانہ پر ہوں گے. اللہ کے نبی مجمع
में होते सबसे बुलंद दिखते थे, लेकिन अब उनकी तौरात में ये लिखा है, कहीं बात है, लेकिन क्या कहा उसमें से उन्होंने ये बता दी कि साहब ज्ञान नहीं होंगे बल्कि लंबा पढ़ोगा कहा में रहे कहीं बात है। तो वो जो औसाफ उनके अंदर थे, बड़ा कष्ट में आज समझ करिए, और इनके यहूदियों के जो बड़े बड़े लीडरान थे, क्या थे लीडर थे, जो हुक्मरान थे, वो यहूदी उलमा को इसका पैसा देते थे, कहीं बात है, कि देखो तुम्हें छुपाना है अल्लाह के नबी के औसाफ को, अगर तुम छुपाओगे तो ये तुम्हारा मामला आपको खत्म कर रहा है, इनकी अगर सिफात बता दोगे जाहिर है इब्राहिम का बात नहीं जानते थे, इब्राहिम का बात तो उलमा जानते थे, उस जमाने के पहले के लोग जानते थे, तुम ये ज़बान जानते हो, तुम्हारे पास इसका इल्म है, उलमाओं को खरीद देते थे, तो हमारे वाला कष्ट रुपया आया नहीं समझ करिएगा, मैंने आई बात आप मेरी आयत को खरीदो मत, बड़ी हम आपसे कह रहा हूँ, सबसे बुरा हाकिम तो सबसे बुरा आलिम, सबसे बुरा फासिर वो है जो हाकिमों के दरवाजे में, और सबसे जो हाकिमों से करीब थे, हुकूमत करने वालों के पीछे लगा है, और सबसे बुरा हाकिम वो है जो उलमा से नहीं पता, जो उलमा की शान नहीं है ये चापूसी करे। यहाँ फरमाया गया वाला कष्टों को आयत समझ करिएगा कि मेरी इन आयत को जैसा है वैसा बताओ, और कैसा लेके समझ करो, वाली आयत मस्तकून और इन लीडरों से मत डरो, मस्तकून मुझसे डरो, अगर सही बता दो तो क्या होगा, मुझसे डरो भाई, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, इसलिए कहा गया वाली आयत मस्तकून सिर्फ मुझसे डरो, वाला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून, वाला तलबिसुल हक़्क़, देखो बातिल के साथ हक़ को मत मिलाओ, बातिल के साथ हक़ यानी कोई चीज सही है, बेयानी बात है, उसके साथ अपने गलत को मिला दिया, अपन देख कर उन्होंने कबूल में देख रहा है कि ये सारी की निशानियां हैं, नबी व हक़ हैं, सारी अलामत इसके अंदर मौजूद है, उसके साथ हक़ को छुपा दिया और बातिल को जाहिर कर दिया, फरमाया वतक्तुमुल हक़, और हक़ को मत छुपाओ, व अंतुम तअलमून, यहूदियों के आलिमों को मुखातिब किया जा रहा है, तुम जानते हो कि ये सही है, तुम जानते हो कि ये नबी व हक़ है, ये सही है, न्यारी बात है। आज फरमाया व अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज को कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब यहाँ रुकू करने वालों के साथ रुकू करो कहने की क्या जरूरत है, वाक़िम सलात में रुकू लिया गया, अब इसका मतलब क्यों समझे, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और करो मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज जमात से पढ़ो, नमाज जमात से पढ़ो, और करो मअर राकिईन, जमात की अहमियत पता चलती है जमात के साथ को, धन्यवाद जब जमात होती है तो रुकू वाले का रुकू होगा, एक आदमी मेरा पढ़ लेगा, मैं यहाँ से जमात की अहमियत पता चलती है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि, ये बड़ी जबरदस्त आयत है, और तुम समझा अंफुसकुम व अंतुम तत्लूना किताब, देखो हर ग्रुप में अच्छे होते हैं, हर ग्रुप में कुछ ना तुम्हें लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि टोटल बुरे बुरे, फरमाया अतअमुरून अन्नास, तुम लोगों को हुक्म करते हो बिल बिर्रि, नेकी का, और तुम समझा अंफुसकुम, अपने आप को भूल जाते हो, अपने आप को। अब ये यहूदियों के जो आलिम थे, ये अल्लाह के नबी के अवसाफ जो ज़रूरत है नहीं वो बताते थे, जो अहकाम मैंने बताया था आपको तफसीर की मौसीयत के मौके के लिए भी, कि साहब हमारी किताब में इसका तस्वीर में इस की बात करते थे, लेकिन जो सही उलमा थे वो ये कहते थे कि देखो हम लीडरों के चक्कर में तो हम बुरा कह रहे हैं लोगों से, ताकि ये जो यहूद के लीडर है ये हमारे दुश्मन ना हो जाए, सहाबा से क्या कहते थे अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि, ये सहाबा को जब मिलते थे अकेले में तो कहते थे कि ये नबी पर आते हैं उस पे बने हैं, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अंफुसकुम, ये चुपचाप से सहाबा से कहते थे, अब सहाबा कहते थे जब आपके तो तुम कबूल क्यों नहीं करते, तुम कबूल कोई हो तो नहीं कर बराबरी से निकालने का डर जो हम लोग में होता है, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना, तो कुरान ने कहा कि तुम लोगों को भजाएगा हुक्म करते हो, व तंसौना अंफुसकुम, और अपने आप को तुम भूल जाते हो, व अंतुम तत्लूना
वो किताब की तुम तिलावत करते हो, कुरान पढ़ते हो, तुम्हारे पास जो तौरात है वो तुम पढ़ते हो, उसमें सारे अवसाफ जो हैं वो बिल्कुल कामिल और मुकम्मल अल्लाह के नबी में पाए जाते हैं, उसका तुम चुपचाप से सहाबा को हुक्म करते हो लेकिन तुम उस पर अमल नहीं करते। मैंने आज पता, इससे ये भी पता चला अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई शख्स किसी से कहे कि भाई ये चीज़ मत खाना आपका गला खराब हो जाएगा, मैंने आज पता, या ये कि ये चीज़ इस्तेमाल मत करना इससे आपको बुखार हो जाएगा, ठीक है। अब जिसने कहा है इस चीज़ को इस्तेमाल मत करो गला खराब हो जाएगा, इस्तेमाल करने वाला खाएगा तो इसका नहीं होगा, मैंने आज पता, इस्तेमाल करने वाला भी अगर खाएगा इसका भी खराब होगा। तो आता मुहूर्त नासा, अगर हम किसी को भलाई का हुक्म दे रहे तो हम खुद उस पे चले, मैंने आज पता, किसी से नमाज का अगर हम कह रहे हो हम खुद नमाज के पाबंद हो, मतलब नुकसान हो। वहाँ तुम सब अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं समझते, अफला ताक़िलून, तुम्हारी अक्लें कहाँ गई हैं, तुम्हारी अक्लें क्यों काम नहीं करती। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, फरमाया इस्तिआन की मदद हासिल करो बिस्सब्र, सब्र के जरिए मुसीबतों, आज़माइशों, परेशानियों, हालात पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब की उम्मीद रखकर जमे रहना, ये सब्र के नहीं करता, वावेला बचा देना, वज़न बचा देना कि मेरे ऊपर ये हालात आ, ये परेशानी आ, ये बेसब्री। वस्तईनु इस्तिआन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हासिल करो सब्र के जरिए से, वस्सलाह, नमाज के जरिए से, व इन्नहा लकबीरतुन, फरमाया ये नमाज बड़ी भारी है, बड़ी इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ने खुशू की नेमत से नवाजा है, जिनके दिलों में अल्लाह का डर है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, उनके लिए ये नमाज भारी नहीं है। आप देखिए कि बड़ी भारी नमाज है, आप निकाह हो रहा है और निकाह के अंदर गए, नमाज हो रही है अंदर, नमाज अंदर, और ये निकाह में शामिल है सारे हिस्सों के लिए, वहाँ आके खड़े होकर बातें कर रहे हैं, वहाँ जो खड़े हो गए आधा घंटा 1 घंटा तो एक बार, लेकिन 10 मिनट मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ी, तो इल्ला अलल खाशिईन, नमाज भारी है गुनहगारों पे, अल्लाह के नाफरमानों पे, लेकिन जिनके दिलों में खुशू है उनके लिए ये भारी नहीं, उनके लिए बहुत आसान है, आसानी से वो अदा करते जाते हैं, यहाँ तक के रातें खत्म हो जाती हैं लेकिन नमाजें खत्म नहीं होती, इबादत खत्म नहीं होती, रात छोटी रहती है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, फरमाया अब यहाँ से अल्लज़ीना यज़ुन्नून सिफ़ात बताई जा रही है, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो अपने रब से मुलाकात का यकीन रखते हैं, जो अपने रब से, हाँ कि मुझे एक दिन अल्लाह के सामने जाना है, मुझे एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह ताला को मुतालबा अल्लाह जो पेश करेंगे उसका हिसाब किताब मुझे देना है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम, खुशू वाले कौन हैं, वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात का यकीन रखते हैं। इससे पता ही चला जिसको आखिरत पे यकीन होगा, अल्लाह की मुलाकात पे यकीन होगा, उसके लिए इबादत आसान हो जाएगी, उसके लिए नमाज आसान हो जाएगी, और जिसको ये यकीन नहीं होगा तो उसके लिए भी नमाज पढ़ना आसान है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो इस बात का यकीन रखते हैं कि एक ना एक दिन हमें लौट के अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह ताला